السلام علیکم، لبیک یا حسین۔ حیدرآباد سے 2600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم کارگل پہنچے۔ یہ کوئی چھوٹا محلہ نہیں بلکہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی ہر گلی علی ولی اللہ کی صداؤں سے گونجتی ہے۔ لوگ اسے چھوٹا ایران بھی کہتے ہیں۔ لگ بھگ 2 سے 3 لاکھ آبادی والے کارگل ڈسٹرکٹ میں ہماری پہلی منزل یہاں کا مرکز اسلامیہ اسکول جو جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل لداخ کے زیر انتظام ہے۔ جمعیت العلماء کارگل کا ایک بڑا آرگنائزیشن ہے جو کئی برسوں سے قوم کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کے تقریباً 20 برانچز ہیں جو ایجوکیشن، ہاسپٹلز، آرفنیجز اور سوشل ورک کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس مرکز کے بارے میں ہم خود اس کے پریزیڈنٹ حجت الاسلام مولانا شیخ نذیر المہدی صاحب سے جانیں گے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے واسطے وقت نکالا۔ کون تھے سب سے پہلے وہ علم دین، وہ شخصیت جس نے اس کے اوپر کام کیا یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ تو یہاں پاکستان کے اسکردو سے وہاں پھر میر شمس الدین عراقی وہ آئے تھے عراق سے، تو ان کی جو ہے تبلیغات اس ایریا میں پھیلتا ہوا پورا یہ خطہ جو ہے لداخ، گریٹر لداخ جو ہے پہلے کرگل، لیہ، اسکردو، گلگت بلتستان، ان سب کو گریٹر لداخ کہا جاتا ہے۔ پہلے ایک ہی یہ ایک ڈسٹرکٹ تھا، تو پہلے ایک تھا، بعد میں تقسیم بندی ہوئی، پاکستان الگ ہوئے تو اسکردو بلتستان جو ہے وہ گلگت بلتستان ادھر رہ گئے، کرگل اور لیہ یہاں رہ گئے۔ تو اس سے پہلے یہاں کا جو ہے وہ مبلغین آیا کرتے تھے، وہاں سے پھر یہاں تبلیغ ہوئے اچھے، پھر بہت سارے مبلغین عراق سے آتے تھے اور آ کے جو ہے اس پورے خطے میں جو ہے تبلیغات شروع کی، اور انہوں نے الحمدللہ یہاں پہ پورا یہ بیلٹ جو ہے یہاں سے اسکردو تک ایک وہ ہے بیلٹ ہے پورا اسی طرح، تو یہ پورا بیلٹ جو ہے ایک ہی راستہ ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر ہے صرف یہاں سے اسکردو، تو یہ پورا خطہ جو ہے تشیع ہے پورے یہاں سے وہاں تک۔ یہ اس طرح اسلام یہاں پھیلتا گیا، اور الحمدللہ 1954 میں ہندوستان آزاد ہونے کے 7 سال بعد جو ہے ہمارے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی سنگ بنیاد رکھی گئی، جسے مرکز کہا جاتا ہے۔ جسے مرکز ہے یہ جو ہے، پہلے یہی تنظیم تھا اور کوئی تنظیم بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارے شیخ محمد مفید بانی ہے جمعیت العلماء کے، انہوں نے پورے خطے کے سارے علماء کو خود پیدل جا کے 20-30 کلومیٹر سے جا کے سب سے مل کے جو ہے سب کو بلا کے ایک جگہ جمع کیا۔ یہاں پوائنٹ نام سے ایک جگہ ہے پل کے آس پاس پار، اس جگہ سب کو بلایا، وہاں جمع کیا، وہاں میٹنگ کیا، وہاں پر ایک عبوری مجلس تشکیل دیا، ایک کمیٹی بنایا علماء کا، تو جو ہے کام وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور پہلا جو انہوں نے کام کرنا، پہلا جو منصوبہ تھا اس کا کہ ہم ایک دینی حوزہ ہم ایک کھولیں گے، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ جگہ جو ہے انتخاب کیا گیا حوزے کے لیے، اور یہ شرط رکھا گیا کہ اس حوزے کی بنیاد وہ شخص رکھیں گے جس کی نماز شب ترک نہیں ہوئی ہو آج تک۔ تو ایک ایسا شخصیت تھا کہ جس نے اس زمین کی جو ہے بنیاد رکھی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شب رات کو جو ہے خواب میں آتا ہے، اور انہوں نے یہ جگہ معین کیا تھا کہ یہاں پر اس کی بنیاد رکھی جائے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ہے عنایت ہے کہ یہاں پر یہ جگہ جو ہے معین کیا گیا، بھی مدرسہ یہاں پہ لگا تھا۔ تب سے لے کر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہمارے والد صاحب اس وقت عراق میں پڑھتے تھے، جب ان کا یہاں آنا ہوا تو تقریباً 5-6 سال وہ ہمارے والد صاحب اس لاسٹ والا ہے، ہاں، تو بیچ والا وہ سفیر ایران ہے، اور یہ والے امام جماعت ہے ہمارے شیخ موسیٰ صاحب۔ تو ہمارے والد صاحب پہلے جنرل سیکرٹری رہے، پھر اس کے بعد جو ہے نائب صدر رہے، پھر پریزیڈنٹ رہا، پھر وہ ان کے انتقال ہو گئے 2012 میں، پھر ان کے بعد جو ہے ابھی 10 سال سے میں یہاں اس کے جو ہے صدارت سنبھالا ہوں۔ تو مرکز کا رول کیا ہے مولانا یہاں کارگل کے شیعوں میں
मरकज़ का रोल? मरकज़ तो यानी हर एक सिर्फ एक मदरसा ही नहीं है, यहाँ बहुत सारे हमारे ब्रांचेस है, तकरीबन 20 ब्रांच है, जमीयतुल उलमा की 20 ब्रांच है। 20 ब्रांचेस तो एक ट्री है ये मरकज़, तो जिसके नीचे ऐसे बहुत सारे 20 ब्रांच है। यहाँ जाफरी स्कूल है, यहाँ लाहौर में यहाँ पे है। जी पहले तो यहाँ हम जमीयतुल उलमा से एक मदरसा ही चलाते थे, यही मदरसा था। फिर रफ्ता रफ्ता कि उस वक़्त लोगों के पास कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, लोगों ने अपने जो है रोज़ी रोटी कम करके जो है ये मदरसा बनाया, अपने लुक़मा जो है एक लुक़मा कम करके उस मदरसे में दिया है। आप लोगों की कुर्बानियाँ उस टाइम से जो आज अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल कुछ का लोगों नाम ने अपने जो है ज़ेवरात, औरतों ने, कुछ लोगों ने अपने तंबाकू तक यहाँ पर वो दिया है, खैरात में दिया है। जी कुछ लोगों ने अपना जो घी होता है ना लोकल घी, वहाँ तक जो है यहाँ पर खैरात, कुछ लोगों ने दरख्त दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन दिया दूसरे जगहों पर कि यहाँ से आमदनी आएंगे और यहाँ तल्लाब के लिए ख़र्चा करेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर बनाए गए। ये पहला ही दूसरा मदरसा है, जो पहला वाला 1980 में इसका डिसमेंटल होके 1982 में इसकी दोबारा जो है तामीर, ये मेरे वालिद साहब ने खुद नक्शा बनाया है, खुद निगरान रहे हैं, खुद बगैर किसी एक चराने के जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है यहाँ पर सर्फ किया। और जमीयतुल उलमा के औकाफ से एक रुपया उन्होंने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, अपनी ज़मीन है, अपनी जायदाद है, तो हमेशा अपने ही रुपये से इस्तेमाल करता था और औकाफ के माल इमाम का जो है ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल करते नहीं थे। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। फिर अभी जमीयतुल उलमा के एजुकेशन के 2-3 ब्रांच है, जाफरी एकेडमी है, जवादिया प्रोजेक्ट केयर है, अज़ारा है, ऑर्फनेज है। जवादिया में हमारे गरीब बच्चे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जवादिया प्रोजेक्ट केयर के बच्चे जो है हमारे हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो है उनका अभी आराम से जगह मिलता है, यानी इतना परसेंटेज। मतलब आप लोग एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ की मोमिन पे बहुत काम किए। तेरीपुरा में एम्स तेरीपुरा में हमारे ताज़ा ही एक जवादिया प्रोजेक्ट के एक लड़का जो है उसने एम्स क्लियर कर दिया। वो हम सब उनका खर्चा हम खुद उठाते हैं, बच्चों से 1 रुपया नहीं लेते हैं, सारा खर्चा जो है हम खुद उठाते हैं। 18 बच्चे पहले फर्स्ट बेच में, फिर 20 बच्चे दूसरे बेच में, अभी 15 बच्चे और लिए हैं थर्ड बेच में, फोर्थ बेच हम लेने वाले। तो अभी ये 2013 से शुरू हुआ, अब जो है 2024-25 में तकरीबन हमने अभी तक 50 बच्चों का जो है आगे उनका रास्ता दिखाया है। गरीब घराने से हैं, बहुत ही यानी उम्मीद ही नहीं था कि जिनको कि हम भी कुछ बनेंगे, ये नाउमीद होके अपने घरों में बैठे हुए, लेकिन ज़हनी एतबार से बहुत तेज़ थे बच्चे। उनको हमने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके उनको तरबियत करना शुरू कर दिया, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से, दोनों एतबार से हमने उसको तरबियत कर दिया। कल ये डॉक्टर बनेंगे तो एक मुतदय्यिन डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। जो सो इसी लॉज के ऊपर वहाँ पे इराक में जो सो काम करते हैं, और उनका भी फरमान है, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब लास्ट टाइम भी फरमाए थे कि मेन कौम में चाहिए कि एजुकेशन जितना हो सके, और कभी भी दुनियावी तालीम को दीनी तालीम से कम मत समझो, और अपने आप को हर फील्ड में आगे बढ़ाओ। बल्कि हम सब जो है आयत सिस्तानी साहब के यही मुक़ल्लिदीन हैं, अक्सर यहाँ पर पूरा ये अल्हम्दुलिल्लाह सिस्तानी साहब के ही है, और उनके ही मैं यहाँ पर नुमाइंदगी भी करता हूँ। हर जो हमारा शोबा है इमाम के नाम से, 12 इमाम के किसी नाम से, अंसारुल मेहदी जवानान है, ये सब हमारे अंसारुल मेहदी एक ग्रुप है जवानों का, नौजवान ही नहीं इस तरह के जवान, कुछ मसलन उससे बूढ़े हैं वो अलग है, उनका अलग ग्रुप है। वो खिदमत गुजारान अहले बैत के नाम से उनका अलग एक टीम है, वो जो है गरीबों को देखना, राशन बांटना, उनको जो है देखभाल करना, ये सारा सोशल कॉज में भी आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे है। बिल्कुल, ये जवान जो है हमेशा दीनी मरासिम को जो है एकदम कांटेक्ट करना, उनको मुज़य्यन करना, डेकोरेशन करना, सारा काम ये खुद लोग संभाल लेते हैं। हमें कुछ बस इनको दस्तूर देना, भाई ये आज ईद है, बस ख़त्म, इतना ही बोलना है, भाई आज ईद है, बाकी ये खुद देखो क्या कर दिया यहाँ बाज़ार को बाज़ार को शामियाना बना दिया। बाकी लिटरेचर में भी हमारा शोबे अदब अलग है, और ख़वातीन का अलग है, हैत फ़ातिमिया ख़वातीन का अलग ग्रुप है। हाँ, वो अपना काम खुद करते हैं, और ख़वातीन के लिए मदरसा अलग है, जामिअतुल बतूल उनका अलग मदरसा है, वो अपना मदरसा चलते हैं। इसी तरह बहुत सारे एडुकेट का हमारे अलग ग्रुप है, वकीलों का, वकला का, इंजीनियर्स का अलग ग्रुप है, डॉक्टर्स के अलग ग्रुप है, सब वॉलंटरली अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कारगिल आए तो हम कारगिल के भी कई पुराने ख़दीम इमाम बार गए, सब जगह गए, मसाजिद गए यहाँ पे, और मरकज़ जो जिसका नाम इतना मशहूर था, तो उसके बिना तो कारगिल आना हमारा
کوئی فائدہ رہتا ہے اس واسطے الحمدللہ۔ اور آپ سے ملاقات ہو گئی وہ تو ہمارے واسطے نور اللہ نور ہو گیا جی